कलजुग काली बदली बरस रहे अंगियार, संत ना होते जगत में जल मरदा संसार। संत महापुरुष दुनिया दे उत्ते परमात्मा दा स्वरूप हुंदे ने। सो इहो जिहे महान महापुरुष संत सतगुरु स्वामी सरबणदास महाराज जी, जिन्हां दी लीला नूं कोई बयान नहीं कर सकदा। उन्हां दीयां अनेक इस तरह दीयां जिहड़ियां लीला उन्हां दे सेवकां दे नाल होईयां, उन्हां दे विचों ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕਰਮਚੰਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਸੋ ਦਾਸ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕਰਮਚੰਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਗਿਆ। तो स्वामी सरबणदास महाराज जी कहन लगे कि चलो चंगा होया। प्रेमी जी ने भी कोई गलबात नहीं की कि जो महाराज जी ने कह दिता उन्हां दियां ओही जानन। सो प्रेमी जी अपने घर आ गए, समा पा के उन्हां दे एक होर लड़के ने जन्म लिया। वो भी कुछ समा जन्म तो बाद जींदा रहा और वो भी पूरा हो गया। सो महाराज जी ने फिर जाके प्रेमी जी ने दसिया तो महाराज जी ने फिर उस तरह कह दिता कि चलो चंगा होया। प्रेमी जी ने कुछ नहीं कहा, जो उन्होंने सतगुरां ने हुक्म किया वही भाणा मन्निया और अपने घर आ गए। समा पा के उन्होंने तीसरा लड़का होया, वो भी इस तरह कुछ समय बाद पूरा हो गया, भाव जन्म तो समय कुछ घंटिया दे विच ही वो भी लड़का पूरा हो गया। उस बाबत भी फिर गलबात की महाराज जी नाल, तो महाराज जी ने फिर वही जवाब दिता कि प्रेमी चंगा होया। इस तरह उन्होंने चौथा लड़का होया और चौथी बारी भी जदों महाराज जी ने दसिया कि वह भी लड़का जन्म लैण तो कुछ समय बाद ही चढ़ाई कर गया, महाराज जी ने फिर कह दिता कि चंगा होया। इस तरह उन्होंने चार औलादां जिहड़ियां सी वो पूरियां हो गईयां। तो समा हो गया। प्रेमी जी लिखारी बहुत अच्छे ने, कवि सी और गोल्ड मैडल नाल उन्होंने सन्मानित भी किया गया। उस वेले भी महाराज जी पास जाके शब्द सुनाया करते सी, अपनी रचनावां गाया करते सी। सो एक दिन कहंदे मन मेरा बड़ा खराब सी, मैं किसी पासे बैठा सी कि महाराज जी का सुनेहा आ गया कि प्रेमी नूं लियाओ, लिया के शब्द सुनाए जाण। प्रेमी जी कहंदे मैं नहीं उठ के गया, महाराज जी आप उन्हां दे कोल आ गए और उन्होंने बड़े प्यार दे नाल अपने गल दे नाल लाया और कहा प्रेमी कोई गल नहीं, चिंता नहीं करनी, हुण सब कुछ ठीक हो जाना, तू शब्द सुना। और प्रेमी जी कहन लगे फिर मेरा मन जिहड़ा मेरा सी वो शांत हो गया। और कुछ समय पा के फिर की होया, महाराज जी पास गए तो महाराज जी कहन लगे प्रेमी चिंता नहीं करनी, पहला लड़की आनी है। कहते फिर समा पा के लड़की ने जन्म लिया। उस तो बाद होर समा पा के उन्होंने घर एक लड़के ने जन्म लिया। जदों लड़के ने जन्म लिया तो प्रेमी जी फिर महाराज जी पास कुटिया विखे गए। स्वामी सरबणदास महाराज जी ने दसिया कि महाराज जी लड़का पैदा होया है। महाराज जी कहते चलो बहुत सोहना होया, चंगा होया प्रेमी, हुण सब ठीक ठाक है। हुण प्रेमी जी के मन दे विच इह गल सी कि महाराज जी कहते सी कि जिहड़ियां चार रूहां पहलां चले गईयां उही तैनूं असीं वापस लिया के देणीआं। हुण घट घट दीयां जानण वाले स्वामी सरबणदास महाराज जी अपने सेवक ते मन दी जिहड़ी गल सी वो भाप गए कि प्रेमी दे मन विच ओह गल है कि मैं कहा है कि चारे रूहां ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀੜੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦੇਂ ਔਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਦੀ ਪੀੜੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੁਦ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਨਮਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਲਕ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰ ਚੌਥੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਚਾਰੋਂ ਜਣੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਵ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁਣ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ 4 ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਲੜਕੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਬਣਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਤੇ ਪਾਰ-ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਰੇ ਰੂਹਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਦੇ 4 ਲੜਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਦੇ 5 ਲੜਕੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਮਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਵਾਪਸ ਉਹੋ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਲੜਕੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰੰਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ।